आज आम आम दशम क्लास सुभाष चंद्र बोस और भारतीय जातीय सेनार अभ्यास प्रश्नपत्र करवा। ताहले एक नंबर आमर लंग क्वेश्चन आसो 60 गोटी शब्द उत्तर लिखा 5 ରୁ 6 दाड़ी भितर लिखा। करे आमको पचारि भारतीय जातीय कांग्रेस सदस्य भाव सुभाष बोस को राजनीतिक जीवन संपर्क एक बरणी प्रदान कर। पिला माने सुभाष चंद्र बोस 1923 मसीह सुभाष भारतीय जातीय कांग्रेस रे योगदान कले। आमको पिलाने जहाँ प्रश्न पचार ताहा लिख से पचार सुभाष बोस को राजनीतिक जीवन माने राजनीतिक जीवन लिख जन्म जीवन लिखनी बुझेगा। सेठारे जन्म ग्रहण करते बापा ना या माँ का ना या एरा लिखनी राजनीतिक जीवन पचार माने आमको 6 धाड़ी लिखा माने है माने 6टा पॉइंट इंपोर्टाट 6टा पॉइंट लिखा ताहले आमको पूरा फुल मार्क मिल। ताले 1923 मसीह सुभाष चंद्र बोस कौन करते भारतीय जातीय कांग्रेस योगदान कले और बंगला प्रादेशिक कांग्रेस कमिटर संपादक पदवी अलंकृत कले। से महान नेता चित्तरंजन दास को राजनीतिक गुरु भाव में ग्रहण कले। बुझेगा। ताले सुभाष चंद्र बोस को राजनीतिक गुरु किए चित्तरंजन दास। तापर 1924 मसीह से कोलकाता नगर निगम मुख्य कार्यनिर्वाही अधिकारी भाव निर्वाचित होले। से उभय बंगला प्रादेशिक कांग्रेस कमिटी और सर्वभारतीय एक श्रमिक संघर अध्यक्ष भाव निर्वाचित होते। तापर से सभापति भाव मनोनीत होते हरिपुर अधिवेशन एवं गांधीजी को 1939 गांधीजी विरोध सत्वे त्रिपुरी कांग्रेस अधिवेशन से सभापति होते। परवर्ती समय गांधीजी से मतभेद कारण सुभाष कांग्रेस त्याग करी 1939 मसीहा मे 3 तारिख में फरवर्ड ब्लॉक नामक एक राजनीतिक दल निजे गठन करथिले। बुझेला। ताले सुभाष चंद्र बोस गठन करथिया राजनीतिक दल कौन फरवर्ड ब्लॉक। तापर खरे भारत परित्याग पछरे सुभाष बोस को उद्देश्य और चिंताधारा कौन थिला से कहीं भारत छाड़ी थिले हैला। ताले प्रथमे तो से छद्म बेश 1941 मसीह भारत परित्याग करथिले। से कही जे शत्रुर शत्रु आमर मित्र माने यही नीति अनुसार से देश बाहर ब्रिटिश शक्ति को आघात करने सिद्धांत नहीं। से देखी जे ब्रिटिशर शत्रु किए ब्रिटिशर शत्रु जी सी आमर मित्र बुझेगा। सी चाहिए ब्रिटिश साम्राज्य को बुड़ेवाई तेणु से देश बाहर कौन ब्रिटिश शक्ति को आघात करने सिद्धांत कले। भारतर शत्रु को परास्त और दमन करने तार शत्रु सहित हाथ मिलवा लाभदायक हे बोली हृदबोध है। इतिहास शिक्षा लाभ करते जे बहिशक्तिर साहाय्य बिना कौन जाति स्वाधीनता हासिल करि नाही माने बाह्य शक्ति साहाय्य बिना कौन जाति स्वाधीनता हासिल करि नाही। से सुभाष बोस इंग्लैंड प्रधान शत्रु जर्मनी और जापान समर्थन हासिल करने उद्यम कले। तापर गरे जर्मनी सुभाष को कार्यकलाप कौन थिला पिला माने 1941 मसीहा जनवरी 26 तारिख में भारत सीमा अतिक्रम कर सुभाष अफगानिस्तान और सोवियत रूस मध्य दे मार्च 25 तारिख में मुसलमान देश बर्लिन रे पहुँचले है। जर्मन बर्लिन शहर पहुँचले। जर्मन सरकार को साहाय्य से बर्लिन ठारे एक स्वाधीन भारत केंद्र प्रतिष्ठा कले और फ्री इंडिया आर्मी बा स्वाधीन भारत सैन्य बाहिनी गठन कले। भारतीय सेना को जर्मनी सेनापति माने तालीम देइथिले हैला। जर्मनी 1941 मसीह सुभाष बोस आजाद हिंद रेडियो प्रतिष्ठा करी सेठार 1942 मसीहा फेब्रुआरी 19 तारिख में प्रथम गुप्त बेतार वार्ता विश्ववासी उद्देश्य कौन प्रसारण कले। से जर्मन शासक हिटलर को देखा करी भारत स्वाधीनता संपर्क में साहाय्य करने को अनुरोध करते किंतु कौन हिटलर तांको निर्दिष्ट प्रतिश्रुति दे नथिले किंतु जर्मन रु जापान को यात्रा करने हिटलर सुभाष बोस को साहाय्य करथिले। तापरे घरे आजाद हिंद फौजर सैनिक मानकर गिरफर परिमाण स्वरूप कौन घटी थिला 1945 मसीहा सेप्टेम्बर मासरे आजाद हिंद फौजर 3 सेनाध्यक्ष शाहनवाज खां प्रेम सहगल और गुरु दयाल सिंह धोन ब्रिटिश सरकार द्वारा गिरफ हेले। से ही वर्ष नवेम्बर 5 तारिख में
ସେମାନେ ଦିଲ୍ଲୀର ଲାଲକିଲ୍ଲାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ସାମରିକ ଅଦାଲତର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ଭାବେ ଅବହିତ କରି ଭାରତୀୟମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଗିରଫ ଓ ବିଚାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ବିକ୍ଷୋଭ, ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଓ ହରତାଳ ସଂଗଠିତ କଲେ। ଆଉ କ'ଣ ହେଲା? ସମସ୍ତ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଯଥା କଂଗ୍ରେସ, ମୁସଲିମ ଓ ଭାରତୀୟ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ପାର୍ଟି ହେଲା ତିନିଟା ମୁଖ୍ୟ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ସେତେବେଳରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେମିତି ବିଜେପି, ବିଜେଡ଼ି, କଂଗ୍ରେସ ଅଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ କଂଗ୍ରେସ ସେତେବେଳଠୁ ଅଛି ହେଲା। ସେମିତି ମୁସଲିମ ଲିଗ୍, ଭାରତୀୟ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ପାର୍ଟି ଏବେ ବି ଅଛି। ବୁଝିହେଲା? ତାହେଲେ ଭୁଲୁଭାଇ ଦେଶାଇ, ତେଜ ବାହାଦୁର ସାହୁ ଓ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ଓ ଆସଫ ଅଲି ସେମାନଙ୍କର ସପକ୍ଷରେ ମଧ୍ୟ ମକଦ୍ଦମା ଲଢ଼ିଥିଲେ। ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ପ୍ରବଳ ଜନମତ ପ୍ରକାଶ ପାଇବାରୁ ସାମରିକ ଅଦାଲତ ସେମାନଙ୍କୁ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଭାଇସରୟ ଲର୍ଡ ୱାଭେଲ ସେମାନଙ୍କୁ 1946 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ 1 ତାରିଖରେ ମୁକ୍ତ କରିଦେଇଥିଲେ। ତାପରେ ଆମେ ଯିବା ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ବୋଧେ ହେଲା। ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ଫୌଜର ଅଭିଯାନରୁ ମିଳିଥିବା ସୁଫଳ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ଟିପ୍ପଣୀ ଦିଅ। ହେଲା। ହଉ, ଏଇ ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ଫୌଜ ପିଲାମାନେ ବ୍ୟର୍ଥ ଯାଇନଥିଲା ସୁଭାଷ ବୋଷଙ୍କର। ଏଥିରେ କ'ଣ ଘୋଷିତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ସଫଳ ହୋଇନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ଇତିହାସରେ ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ଫୌଜର ଅଭିଯାନର ଫଳ ଥିଲା ସୁଦୂର ପ୍ରସାରୀ। ହେଲା। ଏହି ସେନାର ଫଳ ସଂଗ୍ରାମର ଇଏରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା? ଭାରତୀୟ ନୌସେନା ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନ ବିରୋଧରେ ବିଦ୍ରୋହ ଘୋଷଣା କରିଥିଲା। 1945 ମସିହାର ଶେଷ ଭାଗରେ ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ ଯେଉଁ ଉତ୍ତେଜନା ଓ ବ୍ରିଟିଶ ବିରୋଧୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ହୋଇଥିଲା ତାହା ସରକାରଙ୍କୁ କ୍ରମଶଃ ଭୟଭୀତ କରିଦେଲା। ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ କରିଦେଲା। ବ୍ରିଟିଶ ଶକ୍ତି ଉପରେ ଚରମ ଆଘାତ କରି ଏହା ସ୍ୱାଧୀନତା ପ୍ରାପ୍ତିର ପ୍ରଥମ ପଥକୁ ସୁଗମ କରିଦେଇଥିଲା। ତାପରେ 2 ନମ୍ବର ଆମେ ପଢ଼ିବା। ହେଲା। ଇଏ ଆମର 2 ମାର୍କିଆ 3 ମାର୍କିଆ ଆସିବ। 20ରୁ 30 ଗୋଟି ଶବ୍ଦରେ ଆମେ ଉତ୍ତର ଦେବା। ଦେଇଛି କେଉଁ 2ଟି ସ୍ଥାନରେ ଏବଂ କେବେ ସୁଭାଷ ବୋଷ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ଅଧିବେଶନର ସଭାପତି ହୋଇଥିଲେ? ପ୍ରଥମତଃ 1938 ମସିହାରେ ସେ ହରିପୁର ଅଧିବେଶନରେ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ଭାବେ ମନୋନୀତ ହେଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ କ'ଣ ହେଲେ? 1939 ମସିହାରେ ସେ ତ୍ରିପୁରା ଅଧିବେଶନରେ ମଧ୍ୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସର ସଭାପତି ହୋଇଥିଲେ। ଖରେ ଦେଲା ଆମକୁ ରାସ ବିହାରୀ ବୋଷ ବିଦେଶରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିବା ସଂଗଠନର ନାମ କ'ଣ? ଭାରତୀୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗଠନ। ବୁଝିଲା? ସେ କ୍ୟାପ୍ଟେନ ମୋହନ ସିଂଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ ବାହିନୀ ବା ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ଫୌଜ ମଧ୍ୟ ଗଠନ କରିଥିଲେ। କିଏ? ରାସ ବିହାରୀ ବୋଷ। ଗରେ ଜର୍ମାନରୁ କେବେ ଓ କିପରି ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ଟୋକିଓ ଯାଇଥିଲେ? ତାଙ୍କୁ ହିଟଲର ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଏବେ ପଢ଼ିଲେ। ସେ 1943 ମସିହା ଫେବୃଆରୀ 8 ତାରିଖରେ ସୁଭାଷ କିଲେ ବନ୍ଦରରୁ ବୁଡ଼ା ଜାହାଜରେ ଜାପାନ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ। 1943 ମସିହା ଜୁନ 13 ତାରିଖରେ ସେ ଟୋକିଓ ସହରରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ତାପରେ ଘରେ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ଫୌଜର 4ଟି ବ୍ରିଗେଡର ନାମ କ'ଣ ରଖିଲେ? ହେଲା। ତାହେଲେ ଯୋଦ୍ଧା ବାହିନୀ ବା ସେ ବ୍ରିଗେଡକୁ 4ଟା ବ୍ରିଗେଡକୁ ବିଭକ୍ତ କରିଦେଇଥିଲେ। ତା ନାଁ ରଖିଥିଲେ କ'ଣ? ଗାନ୍ଧୀ ବ୍ରିଗେଡ, ନେହେରୁ ବ୍ରିଗେଡ, ଆଜାଦ ବ୍ରିଗେଡ ଏବଂ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମହିଳା ଶାଖା ଝାନ୍ସୀ ରାଣୀ ବ୍ରିଗେଡ। ହେଲା। ପୁରା 4ଟା ନାଁ। ଦିଲ୍ଲୀ ଚଲୋର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ ଥିଲା? ହେଲା। ତାହେଲେ ସୁଭାଷ ବୋଷଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ଫୌଜ ଭାରତ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ନେତାଜୀଙ୍କ ଗଣଧ୍ୱନି ଦିଲ୍ଲୀ ଚାଲୋ ଓ ଜୟ ହିନ୍ଦ ମନ୍ତ୍ରରେ ଉଦିତ ହୋଇ ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ବାହିନୀ ଭାରତର ପୂର୍ବ ସୀମାନ୍ତରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ସୁଭାଷଙ୍କ ମତରେ ଦିଲ୍ଲୀର ପଥ ହେଲା ସ୍ୱାଧୀନତାର ପଥ। ବୁଝିହେଲା? ଦିଲ୍ଲୀ ଗଲେ ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନତା ହିଁ ପାଇବା। ଚରେ ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ଫୌଜ ତାହାର ଅଭିଯାନ ସମୟରେ ଭାରତର କେଉଁ ସହର ଏବଂ କେବେ ଦଖଲ କରିଥିଲା? ହେଲା। ତାହେଲେ ଭାରତର ମଣିପୁର ରାଜ୍ୟର କୋହିମା ସହର ଦାଖଲ କରିଥିଲା। ହେଲା। ଆଉ 1944 ମସିହା ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ଫୌଜ କୋହିମା ଦଖଲ କରିଥିଲା। ତାପରେ 6ରେ ଇମ୍ଫାଲ ଦଖଲ କରିବା ପାଇଁ ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ଫୌଜ କାହିଁକି ବିଫଳ ହୋଇଥିଲା? ତାହେଲେ ଇମ୍ଫାଲ ଦଖଲ ଯେତେବେଳେ ଅଗ୍ରସର ହେଉଥିଲା ସମୟରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହେବାରୁ ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ଫୌଜର ଯୋଗାଯୋଗ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଲା। ତେଣୁ ସେ ଏଥିସହିତ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧରେ ଜାପାନର ପରାଜୟ ମଧ୍ୟ ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ଫୌଜର ବିପର୍ଯ୍ୟୟର କାରଣ ହେଲା। ଜରେ ଆମକୁ ପଚାରିଛି ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ଯୁଦ୍ଧବନ୍ଦୀମାନଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ କେଉଁ ଆଇନଜୀବୀମାନେ ମକଦ୍ଦମା ଲଢ଼ିଥିଲେ? ହେଲା। ତାହେଲେ ଅନେକ ଆଇନଜୀବୀ ଲଢ଼ିଥିଲେ। କିଏ କିଏ?
ସେମାନେ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରମୁଖ ଥିଲେ ହେଲା ଏଟା ଭୁଲୁଭାଇ ଦେଶାଇ, ତେଜ ବାହାଦୁର ସାପ୍ରୁ, ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ଓ ଆସଫ ଅଲି। ତାପରେ ଝରେ ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ଫୌଜର ଯୁଦ୍ଧବନ୍ଦୀମାନଙ୍କୁ କିଏ ଏବଂ କେବେ ମୁକ୍ତ କରିଥିଲେ? ହେଲା ସେ ଭାରତ ତତ୍କାଳୀନ ଭାଇସରୟ ଲର୍ଡ ୱାଭେଲ ମୁକ୍ତ କରିଥିଲେ 1946 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ 1 ତାରିଖ ଦିନ। ଭାରତୀୟ ଜନମତ ଚାପରେ ସେ ଏପରି କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ। ନ୍ୟରେ ଆମକୁ ଦେଲା ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷଙ୍କ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣା କେବେ ଏବଂ କେଉଁ ସ୍ଥାନରୁ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲେ? ହେଲା ତାହେଲେ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣା ତାଙ୍କର ହେଇଥିଲା 1945 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ 18 ତାରିଖରେ। ହେଲା ଜାପାନର ଫର୍ମୋଜରୁ ଟୋକିଓକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ସୁଭାଷ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା ସମ୍ବାଦ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ତାପରେ 3 ନମ୍ବର ପିଲାମାନେ ଆମର 1 ମାର୍କ ଆସିବ ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଡାଇରେକ୍ଟ ଲେଖିବା ଆନ୍ସର। ହେଲା ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ 1987 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ 23 ତାରିଖରେ। ଖରେ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ କାହାକୁ ତାଙ୍କର ରାଜନୈତିକ ଗୁରୁ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଦାସକୁ। ହେଲା ଗରେ କଂଗ୍ରେସର କେଉଁ ଅଧିବେଶନରେ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ପ୍ରଥମ ଥର ଏହାର ସଭାପତି ହୋଇଥିଲେ? 1938 ମସିହାର ହରିପୁର ଅଧିବେଶନରେ। ହେଲା ଘରେ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ଗଠନ କରିଥିବା ରାଜନୈତିକ ଦଳର ନାମ କ'ଣ? ଫରୱାର୍ଡ ବ୍ଲକ ପଢ଼ିଛେ ଆମେ ଏନୁକା। ରେ ଭାରତୀୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଘର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା କିଏ ଥିଲେ? ହେଲା ସେଟା କ'ଣ ବିପ୍ଳବୀ ରାସବିହାରୀ ବସୁ। ରେ ଆମକୁ ଦେଇଛି ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ଜାପାନର କେଉଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିଥିଲେ? ହେଲା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଟୋଜୋଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିଥିଲେ। 6ରେ କିଏ ଝାନ୍ସୀ ରାଣୀ ବ୍ରିଗେଡର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ? ସେଟା କ୍ୟାପ୍ଟେନ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସେହଗଲ ଝାନ୍ସୀ। ତାପରେ ରେ ତୁମେ ମୋତେ ରକ୍ତ ଦିଅ ମୁଁ ତୁମକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେବି କେଉଁ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ସୁଭାଷ ବୋଷ ଏକଥା କହିଥିଲେ? ହେଲା ଏକଟା ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ସରକାର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପରେ ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ ଘୋଷଣା ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ସୁଭାଷ ବୋଷ କହିଥିଲେ। ତାପରେ ରେ ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ଫୌଜ ଭାରତର ଅଭିଯାନ ସମୟରେ କେଉଁଠାରେ ଭାରତୀୟ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିଲା? ସେଟା କହିଲି ନା କୋହିମା ଠାରେ। ରେ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ଯୁଦ୍ଧବନ୍ଦୀମାନଙ୍କ ବିଚାର ହୋଇଥିଲା? ସେଟା ଦିଲ୍ଲୀର ଲାଲକିଲ୍ଲା ଠାରେ। ତାପରେ 4 ନମ୍ବର ଆମର ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ପୁରା MCQ। ସୁଭାଷ ବୋଷ କେବେ ICS ପରୀକ୍ଷା ଇଣ୍ଡିଆନ ସିଭିଲ ସର୍ଭିସ ପରୀକ୍ଷା ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲେ? 1920 ମସିହାରେ। ତାପରେ ଖରେ ସୁଭାଷ ବୋଷ କେବେ ବର୍ଲିନରେ ପହଞ୍ଚିଲେ? ଏଟା ପୁରା ଭୁଲ ଦେଇଛି। ଏଟା ଆମର 1941 ମସିହା ମାର୍ଚ୍ଚ 25 ତାରିଖରେ। ହେଲା ଡବଲ ଆଇ ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ତାପରେ ଗରେ ସୁଭାଷ ବୋଷଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ କିଏ ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ଫୌଜର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ? ସେ ମୋହନ ସିଂ। ହେଲା ଆଇଭି ଉଲ୍ଟା ପାଲ୍ଟା ହେଇଯାଇଛି। ହେଲା ଘରେ ସୁଭାଷ ବୋଷ କେଉଁଠାରେ ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ସରକାର ଗଠନ କରିଥିଲେ? ସେ ହେଲା ସିଙ୍ଗାପୁରରେ। ରେ ଦେଲା ଆମକୁ କେଉଁ ଦେଶର ସରକାରଙ୍କ ଠାରୁ ସୁଭାଷ ବୋଷ ଆଣ୍ଡାମାନ ଓ ନିକୋବର ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜର ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? ଜାପାନ ଦେଶର ସରକାରଙ୍କ ଠାରୁ। ବୁଝିହେଲା? ଭିଡ଼ିଓକୁ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ସେୟାର କରିଦେବ।